Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest update. सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ good afternoon. You are welcome to the PCC office for a press conference. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ सन्मुख हो रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे सियासतदान पंजाब दे जिन्हां दे परिवारां नूं ते उन्हां नूं आप नूं सियासी गुड़ती कांग्रेस ने दित्ती सी। वो सियासी परिवारां विच पैदा होए, कांग्रेसी परिवारां च पैदा होए, पर अज ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਢੀਮਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। मैं गल करदा संदीप जाखड़, सुनील जाखड़ जी ते उन्हां दे परिवार दी। कांग्रेस पार्टी ने बलराम जाखड़ जी नूं सियासत लियांदा, MLA बनाया, मंत्री बनाया, केंद्र दे विच मैंबर पार्लीमेंट बनाया, मंत्री बनाया, स्पीकर बनाया, गवर्नर बनाया। अज भी जे उन्हां दे घरे तुसीं जाओगे तां ड्राइंग रूम दे विच बलराम जाखड़ जी की फोटो के थले आ सारे अहदे लिखे हैं जिहड़े कि कांग्रेस ने दिते सी उन्होंने। इस मैं गुड़ती कहना भी गुड़ती कांग्रेस ने दिती सी। ये जम्मे ही कांग्रेसी परिवार च सी ते कांग्रेस के प्रधान भी रहे तुहाडे सामने। ते अज वो कांग्रेस के नेतावां दे उत्ते सवाल उठा रहे हैं। ये पंजाब के लोग देख के बड़े हैरान हो रहे हैं। अज जाखड़ जी कहते हैं, सुनील जाखड़ जी कि कांग्रेस आए हैं, कांग्रेस आए हैं, कांग्रेस आए हैं। भाई तुसी तो डंडा फड़ा के गए हो। जे थोड़ा कार्यकाल जिहड़ा तुहाडा सीगा कार्यकाल जिहड़ा तुसी इत्थे निभाया जदों कांग्रेस की सरकार सी, सानू तो उहदे ते भी शक पैंदा कि तुसी उदों ही रले होए सी किसे नाल। जिन्ना शख्स ने तुहानू एक टैलीफोन प्रधान हुंदियां होया आपदे कमरे च लिजाण तो मना कर दिता तो तुसी मीटिंग से जाण तो मना कर दिता, जिहड़ा सारा मीडिया जानता है। उन्हां लोकां दे मगर लग के तुसी वेड़ा बदल लिया, तुसी बीजेपी चले गए और तुसी कहने हो कि तुसी देश भगत हो, तुसी सियासतदान हो। सियासतदान वो हुंदा है या असली वारिस वो हुंदा है किसी भी सोच का, किसी जथेबंदी का या किसी परिवार का जिहड़ा औखे वेले उस परिवार दे नाल खड़दा है। जदों गल वधदी है उदों पता लगता है तो सौखे वेले तो सारी दुनिया ही नाल जुड़ जाती है। सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। ये दोहे लिखे हुए इहो जिहे। ये बंदे ने जिहड़े सुख वेले पार्टी नाल जुड़दे ने ते जदों किते पार्टी ते माड़ी मोट भीड़ पैंदी है जिहड़ी कि टैंपरेरी है। सियासी भीड़ां कदे परमानेंट नहीं हुंदियां। 2 पार्लीमेंट के मैंबरां तो अज सरकार बनी हुई है बीजेपी की। 400 का रिकॉर्ड है कांग्रेस का पार्लीमेंट के विच। इत्थे भी देखो कितनी सरकारां कांग्रेस ने बनाई हैं। सो अज जदों पार्टी थोड़ा बहुत ग्राफ डाउन सीगा उदों ये जिहड़े जाके दूजे पासे जा वड़े ते जाके उत्थे गुण गाउण लग गए। दूजी गल, ये लोग कांग्रेस दीआं उतलियां सफां सीगे। जे अबोहर तो इलैक्शन हार गए तो गुरदासपुर तो असीं मैंबर पार्लीमेंट इन्होंने बना के भेजता। इन्होंने सत्कार करते सी। असीं रूसवेल्ट ने कहा सी कहंदा पार्टी छड्डण वाले नवीं पार्टी पिछे लगते ने लाइन दे विच। अज की ये पार्टी दियां बीजेपी दियां उतलियां सफां च ने? बिल्कुल नहीं, कदे नहीं आउणगे। बीजेपी ने तो आपदे लीडर जिहड़े उतलियां सफां वाले सी खुदे लाइन लाए हुए ने। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, एक राजस्थान के होंगे साडे डिफेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह जी, सिन्हा साहब, जिहड़े आपदे नूं नहीं पछाण सके वो इन्हां नूं क्यों पछाणणगे।
इस करके असीं उन्हां नूं इह सवाल पुछदे हां कि तुसीं दसो खुदगर्जी तो बिना होर की सबूत दिता है पंजाब की जनता नूं? खुदगर्जी नाल तुसीं उधर चले गए। सो अज ये कहना कांग्रेस बारे कोई भी गल ये विवेखण वाला जिहड़ा सी ओहदे कई नाम ने रावण के भरा दे, उस तरह की गल जिहड़ी हो रही है। तुसीं आपदे घर नूं निंद रहे हो, उस घर नूं जिੱਥੋਂ तुसीं गुड़तियां लईआं, उस घर नूं जिੱਥੋਂ तुसीं सियासत सीखी है, उस घर नूं जिੱਥੋਂ तुसीं तुरना सीखिआ है, अज उस घर नूं निंदना तुसीं शुरू कर दिता है। इस नूं कोई भी जिहड़ा है वह इस तरीके नाल नहीं लएगा। अज पार्टी के प्रधान ते तुसीं सवाल उठा रहे हो, उस पार्टी के प्रधान ते जिसने तुहानूं भी प्रधान बनाया सी, तुहानूं इतराज़ हुंदा सी जदों तुहाडे ते लोग कोई सवाल चकदा सी कि तुसीं उदों भी कंस्पिरेसियां करते रहे बीजेपी नाल कि मैं तो आ ही जाना इत्थे। शायद इसे करके तुसीं कांग्रेस का उस वेले कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बनन दिता। तुसीं कांग्रेस का कोई तुसीं कंपेन कमेटी के प्रधान सी जाखड़ साहब, तो मैं मैंबर सी कंपेन कमेटी का इलैक्शन वेले। एक मीटिंग भी कंपेन कमेटी की इन्होंने नहीं की। उत्थों पता लगता कि उस वेले भी मिले हुए सी ये दूजे पाड़े वालियां नाल। और दुनिया दे विच सब तो हीन जिहड़ा काम है वो घर च रह के लंका ढाउणी नूं मन्निया जाता है। तुसीं जे दूजे पासे खड़ के कोई गल करो तो कोई हर्ज नहीं गा, पर जे तुसीं घरे रह के ढा लाउने हो तो फिर तो तुहाडे वर्गा कोई बंदा जिहड़ा वो माड़ा है नहीं गा सियासत दे विच। सो इस तरह दी गल्लां अजकल अज जिहड़ियां हो रही ने मीडिया दे विच। इस तरह गुरदासपुर चों भी किसी ने कहा, उहदे बारे साडे जसकरण जी गल करनगे ते भारत दे विच पोलीटिकल सिनैरियो की बन रहा है। अज भारत नूं कांग्रेस की लोड़ है। सैकुलर गल्लां करन वाले जाखड़ साहब कित्थे जा वड़े? तुसीं कित्थे खड़े हो? फासिज्म कित्थे खड़े हो? तुसीं धर्म के नाम ते दुनिया नूं वंडिया जा रहा है। कित्थे खड़े हो? पार्लीमेंट का इनॉग्रेशन किस तरह होया? मैंने सवाल पूछा गया कि तुसीं एंटी हिंदू हो। असीं एंटी हिंदू नहीं हाँ, असीं सैकुलर हाँ। कांग्रेस एक सैकुलर पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्हों वेख के तुसीं बहुत कम कर रहे हो। कई बार सवाल पूछ लेंदे ने कि जी 70 साल की किया? 70 साल असीं भारत नूं एटम शक्ति बनाया। 70 साल दे विच असीं घर घर पिंड पिंड बैंक पहुँचाया। 70 साल दे विच असीं IIT बनवाइयां। अज वो 70 साल तो असीं बनाया जिन्हों तुसीं वेच रहे हो प्राइवेटाइजेशन के नाम के उत्ते। ये नहीं कि वड्डियां गल्लां करन, वड्डे वड्डे झूठ मारन नाल कोई बंदा वड्डा हो जाता है। सो ये गल्लां सानूं जिहड़ियां ने इस करके अज सानूं दसना पिया कि जिहड़े भी छड्ड के गए ने पार्टी कांग्रेस दे विचों, क्यों छड्ड गए? वो तो मंत्री रहे सी इत्थे कई, वो इसे करके छड्ड गए कि उन्होंने खुदगर्जी की जिहड़ी है वो सीमा क्रॉस कर दी उन्होंने। इस तो वध खुदगर्ज कोई भी नहीं हो सकता जिन्नी खुदगर्जी उन्होंने विखाई है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट माई फ्रेंड जसकरण सिंह टू से समथिंग ऑन दैट। बहुत बहुत धन्यवाद किंगरा जी। सो अज की जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस जिहदे विच तुहानूं डिटेल दे विच किंगरा साहब ने दस्सिया कि प्रैस कॉन्फ्रेंस करन दी सानूं लोड़ क्यों पई। सो मैं तो शुरुआत इतों करूँगा कि जिहड़े ये सुनील जाखड़ जी या फतेह जंग सिंह बाजवा जी जिहड़े बार बार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, इन्हों का वो हाल है ना 3 चों, ना 13 चों, ना प्लेयरां चों, ना स्पेयरां चों, ना टोकरी वाले बेरां चों। इन्हों के वो हालात ने बीजेपी दे विच। जदों जाखड़ साहब कांग्रेस पार्टी दे विच सी ते ये पहली कतार दे पहलियां 2-3 कुर्सियां ते बैठण वाले जिहड़े लीडरां दे विच इन्हां दा शुमार हुंदा सी। पर जदों दे ये भाजपा च गए ने, इन्हां दे हालात ये हो गए ने कि उत्थे इन्हां नूं कोई बेरां वटे नहीं लैंदा। उत्थे मेले च अमरूद जिद्दां हुंदा ना कि मेले च बाकी फलां दी या बाकी चीज़ां दी जिहड़ी बड़ी लोग भज भज पैंदे ने ते अमरूदां नूं कोई पुछदा नहीं, क्योंकि अमरूद ते अपने हवेलियां च अपने पैड़ियां दे विच खेतां च बहुत उगदा है, बहुत हुंदा है उत्थे, ते कोई उहनूं पुछदा नहीं है। आम जिहा फ्रूट समझ के इन्हां दे वो हालात हो गए ने। कारण की है सुनील जाखड़ हुणां दी फ्रस्ट्रेशन का? कारण की है फतेह जंग सिंह बाजवा की फ्रस्ट्रेशन का? कल इत्थे तुहाडे चों किसी चैनल ने एक इंटरव्यू की जिहदे विच फतेह बाजवा हुणां दे तो भी उन्होंने पूछा कि राजा वड़िंग दे उत्ते भी सवाल किए उन्होंने। को मैं अज इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच एक बड़ी मान नाल एक गल कहना चाहुंदा कि कांग्रेस पार्टी जिहड़ी एक सैकुलर जमात है, जिहड़ी वाकई ही आम लोगों की आम पार्टी है, अजकल एक होर आम पार्टी है जिहड़ी विशेष लोगों की पार्टी है, जिहदी मौजूदा सरकार भी है,
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚੇ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਯੰਗ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵੇ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਡੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਖਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਸੀ, ਖੌਫ ਸੀ। ਉਹ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 46 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਢੋਇਆ? ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ 1977 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, 1980 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਸੀਕਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ 9 ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ 3 ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰੇ। 3 ਵਾਰ ਉਹ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਨੇ, ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਉਸ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਐਮਸੀ ਸੀਗਾ ਅਬੋਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਖਾਦੀ ਕੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਪੰਜਕੋਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ 1,94,000 ਵੋਟ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਨਾ। 90,000 ਨਾਲ ਚੋਣ ਹਾਰੇ। ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਔਰ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ। 3 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਔਰ ਬਾਡੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 234 ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ,
ਕਿਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਫਿਰਕੂ ਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਓ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ गांधी ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਮ ਨਫ਼ਰਤ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬੀਜੇਪੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਨ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? 12,000 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਜੇ? ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਚ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਆ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਟੈਕ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਹਰ ਬਲਾਕ 'ਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ,
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਲਚ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਹੰਢਾ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੰਢਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਲੱਭਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ-ਗੁੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਛਿੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਭੱਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੇਚੈਨ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਰਸ਼ ਕੜਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਮਿਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਏ, ਆਊਟਲੈਟਸ ਆਏ, ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ 1000 ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਉਹ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 1 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਹਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਜਿਹੜੀ ਲੰਚ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੁਝ। 2 ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੀਗਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਜੋ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਿਖਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸਤੀਫਾ ਉਧਰੋਂ ਦਿਓ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2-3, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜਕੋਸੀ 'ਚ, ਪੰਜਕੋਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਪੰਚਕੂਲੇ, ਤੀਸਰਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਉਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਸਰਦਾਰ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਖੋ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਕਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਆਫੈਂਸਿਵ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਖੜ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ
ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਵਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਆਪਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਗਿਆ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਟਸ ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ ਦ ਟੌਪਿਕ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਆਨਸਰ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਫੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ना कांग्रेस कदे डिमोरलाइज हो सकती है। भारी गुमान भजे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, ये पर्वत वर्गी पार्टी है, ये नहीं कदे हिल सकती किसी की जफ्फी पाउण नाल जां ना जफ्फी पाउण नाल, ना ये वलंटियर कदे भी तुसीं कहो भी वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। असीं तां जिहड़े उछालू समुंदर है ना, जिहड़े तूफानी समुंदर तरन वाली पार्टी है, भारत नूं आज़ाद कराउण वाली पार्टी है, ये वलंटियर किवें जिहड़े ये वर्कर किवें जिहड़े डिमोरलाइज हो सकते। बाकी सिद्धू साहब ने सवाल करो तुसी, यू आर फ्री टू डू दैट। मैं किंगरा साहब की गल च वादा करदा, थोड़ी इजाजत होवे। देखो जिथों तक जफ्फी की गल है, इशू जफ्फी का नहीं है, इशू हैगा कॉज का। थोड़े वर्गे जर्नलिस्ट ने जिन्हां ने सरकार के खिलाफ गवर्नर साहब नूं मैमोरेंडम लिखा है, ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ 5 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਕੌਜ਼ ਦਾ, ਇਸ਼ੂ ਜੱਫੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। देखो गल तो इस तरह है, योगेंद्र यादव साहब, प्रशांत भूषण साहब ने बोलने की कोशिश की सी, आपने बाहर का रस्ता दिखाता सीगा। साडी पार्टी च लोकतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन है ते रहूगा। नहीं दूजा देखो तुसी जिहड़ा हैगा ये इन्हां दा आपदा भी तां हाल देखो ना तुसी, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਰਗਣਾ ਮਜੀਠੀਆ ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਫੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਗਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਐਫ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫੰਡ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਜੈਨ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੰਡ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਾਰੋਗੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
नहीं देखो, कांग्रेस का सुपड़ा कदे साफ नहीं होयागा, ना ही कांग्रेस का सुपड़ा कदे साफ हो सकता है। आई डिजिस्ट टू रिकॉगनाइज दिस वर्ड। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਉਹ? ਅਬੋਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਬੋਰ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਡਿੱਗ ਪਓਗੇ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਾਓ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉੱਤਰ ਜਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਿੰਦੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿੰਦੋ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਢਿੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਈ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲਾਟ।